હલો મિત્રો મિત્રો આજે તમે જોઈ શકો છો આપણે મોરકંડા મોક્ષધામે ત્યાં આવ્યા છીએ વ્લોગ બનાવવા માટે। ત્યાં જે ગામના સહયોગથી આખું ડેવલપ થયું છે આ જે તમને હું હવે આગળ બતાવું છું। તો મારા વ્લોગમાં બન્યા રહેજો અને આપણે આ વ્લોગને ચાલુ કરીએ છીએ મિત્રો। તો ચાલો આપણે જોઈએ કે મોરકંડા મોક્ષધામની અંદર શું શું મૂર્તિઓ છે બધા આપણે દેવી દેવતાઓની તમને બતાવું છું અને બન્યા રહેજો મારા વ્લોગમાં। તો ચાલો મિત્રો। तो आपने गेटनी अंदर एंटर थाय छे। मित्रों आपणे जेवा मोक्षधामनी अंदर एंटर थाय छे बंने साइड तमे जोई शको श्री राम जय जय राम ना सूत्रो लखेला छे। बंने साइड सारी रीते आपणे कहेवाय ने तो के फूल छोड़ वावेला छे बंने साइड एटले तमे जोई शको छो। अपना मनुष्य जीवन में अपने एक बार तो दरेक गामनी अंदर दरेक ज्यां मोक्षधाम होय छे त्यां आपणे जवानुं जोईए छे मित्रों। એટલે તો નક્કી જ છે। આપણે આ મોરકંડા મોક્ષધામે આજે આવ્યા છીએ બનાવવા માટે। તમને બતાવું ખૂબ બધા એના ગામના સહયોગથી બધું બનાવેલું છે। તો આપણે એક પછી એક તમને હું બધા દર્શન કરાવતો જાઉં છું। मित्रों अपने सौथी पहला जेवा गेटनी अंदर थाय छे एवा ज अपने महादेव महाकालना दर्शन थाय छे। हर हर महादेव अने मंदिर छे त्यां मंदिरे अने तेना सहयोगथी बनेलुं होय छे ए बधुं तकती मारेली होय छे आ गामनी अंदर। એટલે હું તમને આ બધા એક પછી એક બતાવું મિત્રો। જેની બાજુમાં આપણે જોઈએ तो रामनु चित्र है कि जे राम ने सबरी ने जे मीठा बोर खाधा था जे पेला सबरी एना चाखी चाखी ने बोर चाख्या ने पछी जे मीठा था ये राम ने आप्या था। ए चित्रनु अहींया मूर्ति स्वरूपे लोकार्पण करेलुं छे। आ तमे जोई शको छो। अने जे लक्ष्मणजी खाता नथी कारण के जेठारा कोण खाय पण राम तो भाई राम हता एने तो जे प्रेमथी जे देता ए खाई लेता। तो आ रीते बधा एने तकती मारेली है भक्त सबरीबाईनी। पछी एनी बाजुमां आपणे ज्यारे राम ने आपणे ज्यारे लंका जे ओळंगवानुं थयुं ए टाइमे पहेला जे भगवाने कीधुं हतुं के तमे शंकर भगवाननी जे पूजा करो ए टाइमनुं आ चित्र मूर्ति स्वरूपे छे। तो राम आपणा राम भगवान जे शंकर भगवाननी मूर्तिनी जे पूजा करे छे मित्रों। जे श्री रामेश्वर स्थापना जे छे ए रीते 12 ज्योतिर्लिंग है। तो तमने हूँ बताऊँ 12 ज्योतिर्लिंग अपने संसार चक्र है जो तमे जोई शको छो। एवी ज रीते त्यां हूँ तमने पेला 12 ज्योतिर्लिंग बतावी दऊँ। आ छे सोमनाथ महादेव, पछी एनी बाजुमां छे त्र्यंबकेश्वर महादेव, तेनी बाजुमां छे नागेश्वर महादेव, पछी एनी बाजुमां छे वैद्यनाथ महादेव, पछी द्रोणेश्वर महादेव, पछी ओमकारेश्वर महादेव, पछी केदारनाथ महादेव, पछी रामेश्वर महादेव, पछी भीमाशंकर महादेव, पछी काशी विश्वनाथ महादेव, पछी मल्लिकार्जुन महादेव अने छेल्ले छे महाकालेश्वर महादेव। एटले आ रीते 12 ज्योतिर्लिंग छे अने एनी स्थापना करेली छे। हवे तमने जे संसार चक्र जे छे तमने ए बतावी दऊं कि ज्यां मनुष्यनो जन्म थाय छे जे जन्म थया पछी जे शिक्षण लीए छे शिक्षण लीधा पछी जे लग्न ग्रंथि जोड़ाय छे। लग्न ग्रंथि एनो जे वैभव होय मतलब कि जे भोग संसार भोगवવાનો होय छे ए वैभव बताव्यो छे। अने पछी जे बाजुमां छे एनी भोगवा गया पछी लगे 50-60 वर्ष पछीनी जे जिंदगी होय छे जेमां मांदगी आवे छे मित्रों। आ रीते पछी मांदगी पछी जे આપણે જોઈએ તો કે માણસનું મૃત્યુ થાય છે અને આપણા ઘર પરિવાર જે છે એ શોકમાં જાય છે અને પછી છેલ્લે જે આપણે ગામજનોને આપણા પરિવારજનો જે આપણે જે દરેક મનુષ્યને પોતાના શરીરને છોડવા માટે જ્યાં અગ્નિદાહ દેવામાં આવે છે એ જગ્યાએ લઈ જાય છે મિત્રો। તમે જોઈ શકો છો। એટલે આ રીતે ત્યાં બધું આવું ગામના સહયોગથી બધું બનાવેલું છે। તો તમને હું આખું બતાવું છું મિત્રો। તો તમે व्लॉग में आखो जोजो ने तमने मजा आवशे। ने जो अमारा व्लॉग गमता होय तो तमे
લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો મિત્રો. આ લવકુશનું લક્ષ્મણજી સાથે જે યુદ્ધ છે એનું અહીંયા લોકાર્પણ કરેલું છે મિત્રો. એવી જ રીતે બાજુમાં તમે જોઈ શકો છો લવકુશનું હનુમાનજી સાને બાંધે છે જ્યારે, અને હનુમાનજીને જે લવકુશ બાંધી દે છે, કારણ કે હનુમાનજી તો શક્તિશાળી હતા, પણ એને ખબર પડી ગઈ કે આ તો જો મને બાંધી શકી તો કોઈ તેજસ્વીના જ પુત્ર હોઈ શકે મહાન. એટલે એને ખબર પડી ગઈ આ તો રામના જ પુત્રો છે, એટલે એ તો પોટ આપમેળે જ બંધાઈ જાય છે. અને પછી તેની બાજુમાં જે આપણે જોઈ શકો છો લવકુશનું જે આપણે શું કહેવાય અશ્વમેઘ યજ્ઞને બાંધે છે, આ એનું છે ચિત્ર. એ જે છે લવકુશને ધનુષ વિદ્યા જે શીખવાડે સીતા માતાજી, આ એનું આપણે ચિત્રણ કરેલું છે મિત્રો. આ વાલ્મીકીજી પાસેથી જે શિક્ષા પ્રાપ્ત જે થાય છે એ થાય છે મિત્રો. એટલે તમે જે જોઈ શકો છો આ એવી જ રીતે આ લવકુશનું બચપન છે. બાળપણમાં જે સીતામાજી જે જંગલમાં જે રહેતા હતા આપણે એ રીતે. પછી આ લવકુશનું અહીંયા યુદ્ધ સાથે જે યુદ્ધ કળા શીખાડે છે રામ સાથે એ છે. અને આ લવકુશની રામ સાથે મુલાકાત થઈ છે, આ એનું ચિત્રણ કરેલું છે મિત્રો. એવી જ રીતે લવકુશનો રાજ દરબારમાં જે પધારે છે એ તમે જોઈ શકો છો. અને અહીંયા લવકુશનો જે જન્મ થાય છે આ, એટલે તમે આપણે બધા એક પછી તમને આ બતાવું. અને અહીંયા સીતા માતાજીની જે વાલ્મીકી ઋષિ સાથે જે મુલાકાત થાય છે એનું ચિત્રણ કરેલું છે. અને આ લક્ષ્મણજી સીતા માતાજીને વનમાં મૂકવા જાય છે એના માટેનું છે. અને અહીંયા સીતા માતાજી જ્યારે ધરતીમાં સમાવવાનું જ્યારે કહે છે ત્યારે સમાઈ જાય છે, આ એનું ચિત્ર છે મિત્રો. એટલે આ રીતે ખૂબ જ સરસ રીતે ચિત્રણ કરેલું છે આ ગામ વતી. તમે જોઈ શકો છો, તમને બધું બતાવું. વિડીયો થોડોક લાંબો થઈ જાય તો બી તમે નિહાળજો, તમને બહુ મજા આવશે. અને તમને એમ થશે કે આપણે ક્યાંક દેવસ્થાને ગયા છીએ, એટલે તમને બહુ મજા આવશે મિત્રો. આપણે આ દત્તાત્રેય ભગવાન છે જે તમે જોઈ શકો છો મિત્રો. મિત્રો અહીંયા ખૂબ સરસ રીતે બધા આપણે રામાયણનું જે બન્યું હતું બધું એના પ્રસંગો અહીંયા બધો આપણે આલેખ કરેલો છે. એટલે તમને બતાવું, આ શ્રીરામનો રાજ્યાભિષેક થાય છે એ ટાઈમનું છે. પછી જ્યારે લંકા દહન થઈ, મતલબ કે રાવણ મરી જાય છે, તે પછી જ્યારે સીતાજી પાછા જ્યારે આવે છે ત્યારે પુષ્પક સીતા માતાજીને લઈને આવે છે જ્યારે અયોધ્યામાં, એ ટાઈમનું છે ચિત્ર. અને આ જ્યારે સીતા માતાજીની જ્યારે અગ્નિ પરીક્ષા થાય છે, જ્યારે લંકામાંથી લઈને આવે છે ત્યારે કહે છે કે એટલે ત્યારે અગ્નિ પરીક્ષા આપે છે, આ એ ટાઈમનું ચિત્ર છે મિત્રો. આ તમે જોઈ શકો છો, આજે આપણે જ્યારે ભક્ત પ્રહલાદનું જ્યારે નરસિંહ અવતારમાં જ્યારે હિરણ્યકશ્યપનું જ્યારે મારે છે, જ્યારે ન આકાશમાં ન ધરતીમાં ન ઘરમાં ન બહાર ન અંદર, એ રીતે એને ન હથિયારથી કે ન કંઈ એ રીતે એને નખથી જ્યારે એના આપણે જાંગ પર બેહાડીને મારે છે આપણે જે ભગવાન છે જે તે એનું છે ચિત્ર મિત્રો. મૂર્તિ આપણે નરસિંહ અવતારની જે આપણે આજે જલારામ બાપાની મૂર્તિ છે મિત્રો. જય જલારામ. એ જ રીતે બધા સરસ રીતે અહીંયા આ સાવિત્રી સત્યવાનનું છે. જ્યારે સત્યવાનને જ્યારે યમરાજ પોત જીવ લઈ જાય છે અને સાવિત્રી હઠ કરે છે કે મારા પતિનો તમે જીવ આપી દો, ત્યારે યમરાજા ના પાડે છે. અને એને આપણે કહેવાય ને કે આ સાવિત્રીના જ્યારે એને વાતોમાં આવી જાય છે અને તન વચન આપી દે છે, અને એ રીતે એને પાછો પોતાના પતિનો જીવ મેળવે છે. તો એ રીતે છે એના જે 3 વચન તમને ખ્યાલ ના હોય તો મને જેટલું ખ્યાલ છે તમને જણાવું છું. તો પહેલા વચનમાં યમરાજ છે એને પોતાના સાસુ સસરાને જે એને આખું વહી ગઈ હતી એ આખુંનું વરદાન આપે છે કે એને આખુંનું તેજ પાછું આવી જાય. અને બીજા વચનમાં એનું જે રાજપાટ ગયું હતું એ પાછું મળી જાય. અને ત્રીજા વચનમાં કહે છે કે મારે 100 પુત્ર થાય. તો એ રીતે અને યમરાજ તથાસ્તુ કહી દે છે. પછી સાવિત્રી કહે છે કે કે દેવ તમે આ કેવું બોલી ગયા, મને કેવું વચન આ વરદાન આપી દીધું કે જો 100 પુત્ર ક્યારે થાય, હું તો પતિવ્રતા છું અને મારા પતિ તો મરી ગયા છે, તો હવે મારે કેવી રીતે કરું, એટલે તમારે મારા પતિનું સજીવન કરવા જ પડશે. અને યમરાજ કહે છે કે તે ચાલાકીથી કે બહુ સારી રીતે મને
રાજી કરીને તે તારા પતિને પાછા જીવ મેળવ્યું છે, એટલે જ્યાં હું તારા પતિને સજીવન કરું છું. એટલે એ રીતે છે બધું આખું પુરાણોમાં, જો તમે જોયું તો. જો જાણતા હો તો કમેન્ટમાં લખજો અને જણાવજો કાંઈ મારે આમાં કાંઈ ભૂલ હોય તો. મિત્રો આપણે પાછા આવી જઈએ યુદ્ધભૂમિમાં. જે લક્ષ્મણજી મૂર્છા થઈ જાય છે આવી છે, અને બાજુમાં રામ રાવણનું જે યુદ્ધ થયું હતું એ આખું બતાવ્યું છે. આ રાવણની સભાનું આખું ચિત્ર છે, જેમાં અંગદ જાય છે અને જ્યારે રાવણ બેહવા માટે કંઈ જગ્યા નથી આપતા ત્યારે અંગદજી પોતાના પૂંછથી જ સિંહાસન બનાવી લે છે. આ એ ટાઈમનું ચિત્રણ છે. અને આ જ્યારે રામ સેતુ બનવાનું થયું ત્યારે હનુમાનજી દરેક પથ્થર ઉપર રામ નામ લખીને એને મૂકે છે, એટલે પછી નલ અને નીલ દ્વારા એ પથ્થર ફેંકવામાં આવે છે, એટલે ડૂબતા નથી. કારણ કે નલ ને નીલને શ્રાપ હતો કે તમે દરિયામાં કોઈ બી વસ્તુ ફેંકેલી ડૂબશે નહીં. આજે રામેશ્વરની જે સ્થાપના થઈ હતી રામ ભગવાન દ્વારા, શંકર ભગવાન લિંગનું, આ એનું ચિત્રણ છે મિત્રો. આ ભારદ્વાજ ઋષિમુનિ છે મિત્રો. રામ ને વિભીષણનો જે મિલાપ થયો હતો આ એ ટાઈમનું ચિત્ર છે. આ હનુમાનજી જ્યારે લંકા દહન કરી એનું ચિત્રણ કરેલું છે મિત્રો મૂર્તિ સ્વરૂપે. અને સીતાજીનો અને રાવણનો જે સંવાદ થાય છે અહીંયા, એ વસ્તુના બધા ચિત્રણ કરેલા છે. આ જ્યારે હનુમાનજી જ્યારે સીતા માતાને પહેલી વાર મળે છે અને સીતા માતા ઓળખી જાય એટલા માટે હનુમાનજી એને ચૂડામણી આપે છે કે હું રામનો દૂત છું અને તમે અમારો વિશ્વાસ કરો. એ ટાઈમના બધા ચિત્રણ કરેલા છે. હનુમાનજી અને વિભીષણનું જ્યારે મિલન થયું હતું આ એ ટાઈમનું છે. આ સુરસા અને હનુમાનજી જ્યારે લંકા દહન કરવા જાય છે ત્યારે જ્યારે પહેલી વાર મળે છે ત્યારે જ્યારે રોકવામાં આવે છે અને એના મોઢામાંથી બહાર નીકળવાનું કહે છે, આ એ ટાઈમનું ચિત્રણ કરેલું છે. અને હનુમાનજી જ્યારે લંકામાં જવા માટે જ્યારે ટ્રાય કરે છે એ ટાઈમે જ્યારે લંકાનું પ્રયાણ કરે છે એ ટાઈમનું ચિત્ર છે. આ સંપાતિ અને જટાયુનું છે. જટાયુને જ્યારે આ વાલીનો પ્રાણ ત્યાગમાં આવ્યો રામ દ્વારા, જેનું મૃત્યુ મતલબ બાણ મારવામાં આવે છે ત્યારે એનું જે વાલીનો પ્રાણ જાય છે એ ટાઈમનું ચિત્રણ છે. અને આ વાલી અને સુગ્રીવ વચ્ચે જ્યારે યુદ્ધ થતું હતું કે એમાં રામ ઓળખી ન શકે કે આમાં સુગ્રીવ કોણ છે અને વાલી કોણ છે, તો એ ટાઈમે સુગ્રીવને જે આપણે ફૂલની માળા પહેરવામાં આવી હતી આ એનું ચિત્રણ છે મિત્રો. અને આ શ્રી રામ અને હનુમાનજીનું જે મિલન થાય છે પહેલી જ વાર જ્યારે હનુમાનજી દ્વારા, હનુમાનજીનું જે એનું ચિત્રણ છે મિત્રો. અને આ રામ ને લક્ષ્મણ જ્યારે સબરીના આશ્રમે જાય છે સીતા માતાની ખોજ કરવા માટે, આ એ ટાઈમનું ચિત્રણ કરેલું છે. અને અહીંયા શ્રી રામ દ્વારા જટાયુનો ઉદ્ધાર થાય છે, કારણ કે રાવણ દ્વારા જટાયુ સીતા માતાને બચાવવા જ્યારે જતા હતા ત્યારે રાવણના હાથે એનું મૃત્યુ થાય છે અને પછી રામના હાથેથી એને અગ્નિ સંસ્કાર કરવામાં આવે છે જટાયુનો, તમે એ જોઈ શકો છો. અને આ રામજી સીતા માતાની શોધમાં જ્યારે જાય છે લક્ષ્મણજીની સાથે રામજી, એ છે આ જે સીતાહરણ થાય છે રાવણ દ્વારા, એનું ચિત્રણ કરવામાં આવેલું છે મિત્રો. અને આ મારીચ દ્વારા જ્યારે સીતાજી લોભાઈ જાય કે હરણને જોઈને, એ મારી દ્વારા જે હરણ આવ્યું હતું હરણ બનીને, એનું ચિત્રણ કરેલું છે. અને આ પંચવટીમાં જે સૂરપંખા જ્યારે આગમન થાય છે, જ્યારે લક્ષ્મણજી દ્વારા જેનું નાક કાપવામાં આવે છે અને જ્યાંથી આખી રામાયણ ઉદ્ભવનો થાય છે, આ એ ચિત્રણ છે મિત્રો. આ શ્રી રામ વન ભોજન કરે છે મિત્રો. રામ ને સીતાજી જે વનમાં જે જમતા હોય છે એનું ચિત્રણ છે. અને આ રામ છે અત્રિ મુનિના આશ્રમમાં જ્યારે જાય છે ત્યારે આ એનું ચિત્રણ કરેલું છે મિત્રો. અને આ ભરતજી નંદીગ્રામમાં પાદુકા પૂજન કરે છે, જ્યારે રામજીને ભરતજીએ કીધું હતું કે તમે જ્યાં સુધી નહીં આવો ત્યાં સુધી હું રાજ્ય માથે નહીં બેસું અને તમારી ચરણ પાદુકાનું જ પૂજન કરીશ અને તમારા ચરણ પાદુકા જ આપણા રાજ્યમાં બેસાડીશું. એ રીતે એનું વર્તન કરેલું છે મિત્રો. સરસ્વતી માતાજીની મૂર્તિ મૂકેલી છે સરસ મિત્રો. આ જે શ્રી રામની ચરણ પાદુકા સ્વીકાર કરે છે ભરતભાઈ, જ્યારે ના પાડે છે કે અમે અમારો રાજ્યાભિષેક નહીં કરીએ અને અમે રાજ માટે નહીં બેસીએ. આજે રામનું ભરતનો મિલાપ છે જ્યારે બાર હનુમાનજીની મૂર્તિ છે. હનુમાન કમેન્ટમાં લખી નાખજો, જય હનુમાન દાદા. અને જ્યારે આ દશરથ રાજાનો જ્યારે દેહ ત્યાગ થાય છે, દેહાંત જે થાય છે,
આ એનું ચિત્રણ કરેલું છે મિત્રો. આ છે ઋષિ ભારદ્વાજ મુનિનો આશ્રમ. અહીંયાથી સ્નાનઘાટ છે કે જ્યાં મોરકરડા ગામની જે નદી પસાર થાય છે એ રીતે મિત્રો. આજે શ્રી રામગંગા ઘાટ છે જ્યાં કેવટ મળે છે રામને અને નદી પાર કરાવે છે. રામગંગા નદી જે કહેવાય છે કેવટ દ્વારા આ એનું ચિત્રણ કરેલું છે. આ ગંગા કિનારે કેવટનું જ ત્યાં રામજીના પગ ધોવે છે અને પછી એની સેવા કરે છે રામજીની. અને આ શ્રી રામ તમસા નદીના કિનારે છે. એટલે આ રીતે બધા અહીંયા સારી રીતે રામાયણનું ખૂબ સારી રીતે વર્ણન કરેલું છે. ચિત્ર દ્વારા આખી રામાયણ આપણે બતાવવામાં અહીંયા આવી છે. તો મેં તમને વિડીયોના માધ્યમથી આ બધું બતાવ્યું છે રામાયણના ચિત્ર. દશરથ રાજા પાસે વિદાયની માંગણી કરે છે જ્યારે રામ તમે વનમાં જાય છે એ ટાઈમનું ચિત્ર છે અને દશરથ રાજા ના પાડે છે. આ શ્રી રામનો જે રામનો વરમાળા પહેરવીને જે લગ્ન જે થાય છે આ એ ટાઈમનું ચિત્રણ કરેલું છે. અને આ શ્રી રામ દ્વારા જ્યારે ધનુષ્ય ભંગ થાય છે જ્યારે પરશુરામ જ્યાં આવે છે પછી ત્યાં બધું તમને ખ્યાલ જ હશે, તમે રામાયણ જોઈ હશે એટલે એ સમયનું આ ચિત્ર છે. અને આ રામ દ્વારા અલિયાબાઈનો જે ઉદ્ધાર થાય છે, જે પથ્થર બની ગયા હતા માતાજી, અને માતાજીને પથ્થરમાંથી પાછા દેવી બનાવે છે એના પગના અંગોઠા અડાડીને અલિયાબાઈ. આ એનું જે ઉદ્ધાર જે થઈ જાય છે. આ મહર્ષિ વશિષ્ઠના આશ્રમમાં જે બાણ વિદ્યા રામને લક્ષ્મણજી શીખવા જે ગયા હતા એ સમયનું ચિત્રણ છે મિત્રો. ને આ બાળ સ્વરૂપમાં જે ચાર ભાઈઓ હતા, રામ, ભરત, લક્ષ્મણ ને શત્રુઘ્ન, એ સમયનું ચિત્રણ છે મિત્રો. અને અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે જે રામનો જન્મ થાય છે. આ મિત્રો આપણે આ બ્લોગ છેલ્લેથી બનાવ્યો હતો એટલે તમે જોજો કે તમને આપણે એમ કહેવાય રામ લક્ષ્મણજીના અહીંયાથી તમને બતાવ્યું હતું ને આપણે પછી વિડીયોમાં ઊંધા ચાલીએ છીએ એટલે તમને એવું લાગશે જરાક. તમે જોઈ શકો છો ત્યાં પછી આપણે રાધાજીની અને કૃષ્ણજીની અને નરસિંહ મહેતાની જે બી મૂર્તિઓ છે તમને હું બતાવું ખૂબ સરસ રીતે. મિત્રો તમે જોઈ શકો છો રાધા કૃષ્ણની આ મૂર્તિ છે. જય રાધા કૃષ્ણ, રાધે રાધે. મિત્રો કમેન્ટમાં રાધે રાધે લખી નાખજો. આ ગણેશ ભગવાનની મૂર્તિ મૂકેલી છે. જય ગણેશપતિ દાદા. આ નરસિંહ મહેતાની મૂર્તિ છે મિત્રો. મિત્રો અહીંયા મૂર્તિઓ બહુ ઘણી બધી છે, તો તમને હું બધું બનાવવા જઈશ તો આપણે વિડીયો બહુ લોંગ બની જશે, એટલે હું શોર્ટમાં બધું બતાવી દઉં હવે. કેમ કે આ બધી મૂર્તિઓ તમે જોઈ શકો છો. આપણે જે આ દ્વારકાધીશની મૂર્તિ છે અને આ આપણે જ્યારે કહેવાય કે જ્યારે કૃષ્ણ ભગવાનને સુદામાં જ્યારે મળ્યા હતા એનું મિલન થયું હતું એ સમયની છે. અને આ શ્રવણ છે જે એના માતા પિતાને જે કવડમાં લઈ જાય છે યાત્રા કરવા માટે, એ સમયનું ચિત્રણ છે. આ રામદેવજી મહારાજનું ચિત્રણ છે. આ પરશુરામનું. રીતે અહીંયા બધાની મૂર્તિઓ છે આપણા દેવી દેવતાઓની, તમે જોઈ શકો છો. આપણે આ ભગત ગોરા કુંભારની બી મૂર્તિ છે મિત્રો અહીંયા. ત્યાં રામ દરબાર બી છે, ત્યાં પરશુરામનો છે, તમને બધી બતાવું. ને અહીંયા કૃષ્ણ દ્વારા જે ગોપીરાસ જે થતો હોય એનું બી ખૂબ અહીંયા સરસ રીતે આખું શું કે ને આપણે ગાલીચા ટાઈપ બનાવેલું છે. આ તમે જોઈ શકો છો. ગજીબો ટાઈપનું બનાવેલું છે મિત્રો. હા, આપણે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન ગાયો ચડાવવા જ્યારે જતા હોય એ ટાઈમનું ખૂબ જ સરસ ચિત્રણ કરેલું છે મિત્રો, મૂર્તિ બનાવેલી. આ રઘુવીરદાસ બાપુની મૂર્તિ છે મિત્રો. એ જ રીતે અહીંયા અન્નપૂર્ણા માતાજી છે, અહીંયા ગણપતિ બાપા છે, સરસ્વતી માતાજી છે અને લક્ષ્મીજી માતાજી છે. અહીંયા બધાની મૂર્તિ મૂકેલી છે મિત્રો. અને આ શ્રી કૃષ્ણનો જ્યારે અંત સમય આવ્યો ત્યારે આ જે ભાલકા તીર્થ જે છે આપણે ત્યાંનું ખૂબ જ સરસ આજે કહેવાય ને કે એનું આ ચિત્રણ કરેલું છે મિત્રો. ત્યારે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને જ્યારે દેવ ત્યાગ કર્યો એ સમયનું. મિત્રો તમને આ વ્લોગ અમારો જો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો મિત્રો ચેનલ પર. અમે તમારા માટે અવાજ નવા વ્લોગ લાવીશું. અહીંયા વિષ્ણુ ભગવાનની જે લક્ષ્મીજી સેવા કરે છે જે તમે જોઈ શકો છો.
આ ગોપાલદાસ બાપુની છે. આ આપણા ત્રિદેવ છે, જે ત્રણેય દેવદેવ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ, આ ત્રણેયનું સાથે ચિત્રણ કરેલું છે મિત્રો. એટલે ખૂબ સરસ રીતે છે. અને આપણે હમણાં રામાયણના જે દર્શન કર્યા એ રીતે આ વિષ્ણુ ભગવાન જે વામન સ્વરૂપે જે અવતાર લીધો હતો એ સમયનું છે. આ ગિરિરાજધારી જેને આપણે કહીએ ને ગોવર્ધન પર્વત જે ઉપાડ્યો હતો એ સમયનું ચિત્રણ કરેલું છે મિત્રો. અને આ દેસળ ભગત જે છે સંત શ્રી એનું ચિત્રણ છે. અને આ શનિદેવનું છે. એટલે કમેન્ટ બોક્સમાં હર હર અને જય શનિદેવ લખી નાખજો મિત્રો. અને દરેક મૂર્તિમાં લખેલું છે કે આ કેમના તરફથી મરેલી છે દાન, કે જે બંધકામ કરવામાં આવેલું છે એ બહુ ખૂબ સરસ રીતે બનાવેલું છે મિત્રો. અને મિત્રો તમારે ખરેખર એકવાર તો આ મોરકંડા મોક્ષધામની મુલાકાત લેવી જોઈએ ફેમિલી સાથે. તો તમારા 3 થી 4 કલાક તમારો આરામથી અહીંયા ટાઈમ સ્પેન્ડ થઈ જશે. અહીંયા ભલે આ એક મોક્ષધામ છે પણ તમને ખૂબ મજા આવશે. અહીંયા ખૂબ આપણે એમ થાય કે મોટા મંદિરે ગયા હોય ને આપણે એવું લાગશે. એટલે એકવાર તો મિત્રો અહીંયા ફેમિલી સાથે મુલાકાત લેવી જોઈએ. હું તમને આખું મંદિર આખું બતાવી દઉં આ મોક્ષધામ. એટલે મિત્રો એકવાર ફેમિલી સાથે અહીંયા જરૂર મુલાકાત લેવી જોઈએ. મિત્રો અમારો વ્લોગ આ તમને કેવો લાગ્યો છે એ કમેન્ટ બોક્સમાં અવશ્ય જણાવજો. અને જો તમે નવા હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. અમે તમારા માટે એવા જ નવા વિડીયો લાવીશું. મિત્રો પ્રિયાંશ જો આ પર્વત જે ચડવાનું કરે છે, પ્રિયા તારે પર્વત ચડવો છે તો ચાલો. જો પ્રિયા તો આ બદ્રીનાથ ધામ છે, બધા 4 ધામ, કેદારનાથ ધામ આપણે રિયલમાં તો કીધી જવા છે ખબર નથી, પણ પ્રિયાંશ કે મારે અહીંયા ચડવું છે મિત્રો. એટલે જો પ્રિયાંશ બદ્રીનાથ જઈ આવ્યો. હવે પછી છે તો કયું ધામ છે દીકુ? એ ધામ લખ્યું છે ત્યાં. આલીકોર, કેદારનાથ અને બધું લખ્યું છે. એટલે પ્રિયાંશ એ ધામમાં બધે જે આવે પ્રિયાંશ ધ્યાન રાખજો, પડવાનું નહીં, નિરાતે. એટલે મિત્રો પ્રિયાંશને જો મજા આવી ગઈ એટલે અડવાનું નહીં કોઈ વસ્તુ. બસ ગંદી વસ્તુ નીચે નાખી દેવાની. એટલે મિત્રો નાના બાળકોને મજા આવે છે ત્યાં. એટલે મિત્રો તમે અહીંયા ફેમિલી સાથે એકવાર અવશ્ય આવજો તો નાના બાળકોને મજા આવશે. અને આપણે અહીંયા દેવી દેવતાનું બધું છે જાણવાનું, એટલે થોડા સારું રહે મિત્રો. પર્વત ઉપર નાના પ્રાણીઓના હરણ છે, વાંદરો છે, સિંહ છે, સસલું છે, એ બધા ચિત્રોને મૂકેલા છે મિત્રો. અને સૌથી ઉપર આપણા મહાદેવ મહાકાળ વિરાજમાન છે. એટલે એ રીતે ખૂબ જ સરસ છે. એટલે તમને મજા આવશે તો એકવાર ફેમિલી સાથે અહીંયા અવશ્ય મુલાકાત લેજો. આપણે આ સિંહ છે, નાના ગાયું છે, આ ગૌમુખ કહેવાય છે, ગૌમુખ છે. એટલે ખૂબ જ સરસ છે. હરણને મજા આવશે, ઋષિમુનિઓને બધા. હનુમાનજી મહારાજ છે. એટલે મિત્રો અહીંયા મોર ને બહુ સરસ છે. એટલે એકવાર મુલાકાત અવશ્ય લેવા આવજો મિત્રો ફેમિલી સાથે ત્યાં મોરકંડા ધામે. અને આપણે જામનગરથી 7 થી 8 કિલોમીટરના જ અંતરે આવેલું છે. એટલે બહુ દૂર બી નથી. એટલે 1-2 કલાકનો સમય હોય ત્યારે અહીંયા અવશ્ય એકવાર મુલાકાત લેવી જોઈએ આપણે મોરકંડા મોક્ષધામની. મિત્રો મને તો આ મંદિર બહુ ખૂબ જ સરસ લાગ્યું છે. કેમ કે ત્યાં આપણે અહીંયા આખી રામાયણ અને આપણા દેવી દેવતા અને બૌદ્ધ મૂર્તિઓ છે. એટલે આપણે ખૂબ જ મજા આવે છે અહીંયા. એટલે આપણે એકવાર મુલાકાત અવશ્ય લેવી જોઈએ. આ પાસે આ મૂર્તિ છે, નારદજીની મૂર્તિ છે, પછી વરાહ અવતારની મૂર્તિ છે, જ્યાં ધરતી લીધી જ માથે જ્યારે વિષ્ણુ ભગવાને જ્યારે દરિયામાં જ્યારે ડૂબી ગઈ હતી રાક્ષસ દ્વારા, ત્યારે પછી જે એનું ચિત્રણ છે. અને આ વિશ્વકર્મા ભગત જે છે ભગવાન છે એનું છે ચિત્ર. જગતગુરુ શંકરાચાર્ય, ભારત માતા, બધા ચિત્રણ ખૂબ જ સારી રીતે કરવામાં આવેલા છે. અને આ વીર વાછરા દાદા ખૂબ જ સરસ રીતે બધા મૂર્તિઓ અહીંયા મૂકવામાં આવી છે. અને ખૂબ જ સારું રીતે છે. એટલે મિત્રો જો તમે એકવાર અહીંયા ફેમિલી સાથે આવશો તો નાના બાળકોને બી મજા આવશે અને તમને બી થોડો ટાઈમ ચેન્જ થઈ જશે. એટલે ખૂબ સરસ છે. અને આ સાઈડ છે આપણે જોઈ તો છત્રપતિ શિવાજી મહારાજની જે મૂર્તિ છે તમે જોઈ શકો છો. એટલે મિત્રો હવે આપણે આ બ્લોગને અહીંયા જ એન્ડ કરીશું.
હું તમને પાછા મહાદેવજીના દર્શન કરાવી દઉં. તો કમેન્ટ બોક્સમાં લખી નાખજો હર હર મહાદેવ. અને મિત્રો જો અમારો બ્લોગ આ તમને ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો મિત્રો. તો આપણે મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રામ સીતારામ અને જય જવાન જય કિસાન. રાધે રાધે.